Dear students, I am Rima Borthakur from Indira Gandhi High School, Lakhimpur. Today I am at your table with the topic preposition second part. মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে prepositionৰ এই second part টো মই prepare কৰিছো। মই আশা কৰিছো তোমালোকে মোৰ first partৰ ভিডিওটো খুব ভালদৰে চাইছা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা। Today I am going to give some concept about using of since, from, for, to, till, until for expression of time, and then I want to give more things about using of preposition for expression of place or position. মই আজি তোমালোকক expression of time or ক্ষেত্ৰত আমি আৰু অধিক কি preposition ইউজ কৰিব পাৰো সেই বিষয়ে মই কিছু কথা কম আৰু লগতে আমি পজিশন আৰু প্লেস আৰু পজিশন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ preposition বিলা ইউজ কৰিব পাৰো সেই বিষয়ে মই এই মোৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো মই তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Now come to my speech and listen to me well. First, I wanted to give you the concept about expression of time using of since, from, for, to, till, until. Now first, use of since. আমি since কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰো since is used with point of time মনত ৰাখিবা since to এটা point of time or ক্ষেত্ৰত এটা definite নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি ব্যৱহাৰ কৰো example I have been here since Monday মই ইয়াতে সোমবাৰৰ পৰাই আছো next he has been working here since 9 a.m. তেওঁ 9 বজাৰ পৰাই কাম কৰি আছে Now these things are very important for you that we use since in the present perfect continuous tense এটো কথা আমি জানিব লাগে যে আমি since to ক'ত ইউজ কৰো present perfect continuous tense ত আমি ইউজ কৰিব পাৰো next use of from the meaning of from and since are same অৰ্থটো আমি যদি চাও যে since আৰু from একেই অৰ্থ হয় from is also used with a point of time but it is used with the preposition to together একেলগে আমি ইউজ কৰিম from to যেতিয়া আমি ইউজ কৰো তেতিয়া আমি to ইউজ কৰিব লাগিব Here I give an example for you He always works from 9 a.m. to 5 p.m. তেওঁ 9 বজাৰ পৰা 5 বজালৈকে তেওঁ সদায় কাম কৰে The difference between since and from is that when we use since we need not to use to with it but when we use from we have to use to with it আমি কি কৰিব লাগিব since ইউজ কৰোতে আমি to ইউজ কৰিব লগিয়া হোৱা নাই কিন্তু আমি যেতিয়া from ইউজ কৰো তেতিয়া আমি to ইউজ কৰিব লগিয়া হয় next for is used with a period of time এটা আংশিক সময়ৰ কাৰণে আমি for to ইউজ কৰো and for is also used in present perfect continuous tense or past perfect continuous tense আমি এই perfect continuous tense বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি since আৰু for ইউজ কৰিব পাৰো suppose I have been here for a week মই ইয়াত এক সপ্তাহ ধৰি আছো তাৰ মানে 1 week is a one period এটা আংশিক সময় হয় এক সপ্তাহটো next
and until used for same expression of time. Till আৰু until আমি একেই মিনিং কৰি আমি সময়ৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো but until to আমি কেতিয়াবা অকনমান নেগেটিভ এটিটিউড এটা লৈ পেলাই আমি প্ৰকাশ কৰো তোমালোকক মই এটা এক্সাম্পল দি মই কলে তোমালোকে বুজি পাবা suppose please wait till he comes back অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁ অহালৈকে ঘূৰি অহালৈকে wait কৰা অপেক্ষা কৰা and use of until let's see we worked there until he comes back আমি তাত কেতিয়ালৈকে কাম কৰিছিলো যেতিয়ালৈকে তেওঁ ঘূৰি নাহে অহা নাছিল যেতিয়ালৈকে তেওঁ ঘূৰি নহালৈকে মানে তেওঁ ঘূৰি নহালৈকে আমি তাত কাম কৰি আছিলো in my first sentence মই কৈছিলো অহালৈকে আৰু মোৰ নেক্সট সেন্টেন্সত মই কলো নহালৈকে অকনমান নেগেটিভ অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱা যেন লাগে যদিও it is complete positive ই কিন্তু সম্পূৰ্ণ পজিটিভ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে নেগেটিভ যেন লাগিলেও ই কিন্তু নেগেটিভ নহয় হে এতিয়া আমি গম পালো যে আমি এই for since from to till until these prepositions also used for expression of time এই প্ৰিপজিশন খিনিও আমি সময়ৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিব ইউজ কৰিব পাৰো next my second point is preposition used for expression of place or position আমি বিশেষ স্থান লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰিপজিশন আমি ইউজ কৰো হে প্ৰিপজিশন বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় the use of at in on above over under below beneath etc it is about use of at indicates placing somewhere কৰবাত আমি আছো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণেও আমি at ইউজ কৰো আমি আছো আমি তাতে স্থান লৈ আছো তাতে আমাৰ ষ্টেটাস আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বুজাবৰ কাৰণে আমি at ইউজ কৰিব পাৰো example he is at home তেওঁ ঘৰতে আছে such as similarly we use at work at office at the bus stop etc গতিকে আমি এতিয়া এটৰ ব্যৱহাৰ আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই কথাখিনি আমি জানিলো next in is used before place like we live in India similarly we can use in a town a street a room a forest the field a desert etc আমি এই ধৰণেৰে প্লেসৰ কিছুমান প্লেসৰ আগত আমি কি কৰিব পাৰো ইন ইউজ কৰিব পাৰো next on is used to indicate taking high position of a thing attached with the surface of something আমি ওপৰত বুজাবৰ কাৰণে ওপৰত যেটো যে আমি অন কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু মানে ওপৰত থকাটো বুজাও আৰু যেটোৰ লগত আমাৰ যেটো সাৰফেস হয় সেই সাৰফেসটো এটাচড হৈ থাকে লাগি থাকে সাৰফেস অফ সামথিং এক্সাম্পল হিচাপে আমি কি ক'ব পাৰো the book is on the table that means তুমি কিতাপখন থলে টেবুলৰ ওপৰত তুমি বহুত ওপৰত ৰাখিব নোৱাৰা টেবুলখনত কিতাপখন লাগি থাকিব লাগিব মন কৰিছা চাগৈ কথাটো যে টেবুলখনত কিতাপখন লাগি থাকিব লাগিব তেনে দৰে থাকিলে আমি অন ইউজ কৰিব পাৰো so we can say the book is on the table
Next, above or over. Both above and over used to indicate higher than something. আমি কিবা এটা বেছি ওপৰত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে above আৰু over দুইটাই আমি ইউজ কৰিব পাৰো. But then somewhere we use over also to mean covering, to cover something. কিবা এটা আমি ঢাকি ৰাখিছো, কভাৰ কৰি আছো, এনেকুৱা ধৰণৰ কভাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা আমি আইডিয়া লৈ পেলাই ক'ব পাৰো যে এইটো কভাৰ কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ক্ষেত্ৰত over ইউজ কৰিব পাৰো. Example, the birds are flying above or over our heads. আমাৰ মূৰৰ ওপৰত চৰাইখিনি উৰি আছে. Here we use above or we also use over. Both the meaning are same. একে অৰ্থত আমি কি কৰিব পাৰো, over আৰু above দুইটাই আমি ইউজ কৰিব পাৰো. But we can say I have friends all over the world. মোৰ গোটেই পৃথিৱীখনতে মোৰ বহুতখিনি বন্ধু আছে. এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি we can't use above. Next, under and below. Below and under both mean lower than something. Below আৰু under দুইটাই কি বুজায়, কিবা এটাৰ তলত থকাটো, অলপ তলত থকাটো বুজায়. But under means contact also. কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো, যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰতো, কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰতো, সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো কিবা তলত থাকিলে তেনেকুৱা হলে আমি under ইউজ কৰিব পাৰো. As for example, we may use they live below us. They live below us. তেওঁলোক আমাৰ তলত থাকে. That means we live in third floor and they live in first floor. এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে. Next, he hid the money under the pillow. তেওঁ টকাকেইটা তেওঁ গাৰুৰ তলত লুকুৱাই থৈছিল. মন কৰিছা, এতিয়া তলত আৰু তলত দুইটা পাৰ্থক্য বেলেগ হয়. তেওঁলোক তলত থাকে আৰু তেওঁ টকাখিনি গাৰুৰ তলত লুকুৱাই থৈছে. Here is something different. এতিয়া আকৌ যদি আমি under এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰো যে he is under me. That means I am superior to him. মই তেওঁতকৈ অলপ superior হয়. এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো. Next, beneath. Beneath also means like under. Beneath to under নিচিনাই অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে. As for example, we can say he is sitting beneath the tree. তেওঁ গছজোপাৰ তলত বহি আছে. Let's see the difference between under, below and beneath. Both are alike, but something different there. সকলো বিলাক একেই যেনে লাগে, কিন্তু কিবা এটা যেন পাৰ্থক্য আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়. If you study the example what I have given here, I think you will get the concept clearly about using of this preposition in sentences and the differences among these
prepositions between each other. ইটোৰ লগত হিটোৰ কোত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে হেখিনি তোমালোকে গম পাই যাবা যদি তোমালোকে গোটেই एग्जांपल খিনি মই যিখিনি দিছো হেখিনি ভালদৰে ষ্টাডি কৰা. Now I wanted to end of my day's topic for today. Thank you.